دوسرا، وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دینے والے نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیتیں اس تک پہنچتی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے، اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے بھی اسے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسرا انسان، وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اور اس کا دل بھی حاضر ہے اور کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بات کیا ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے اس تعلق کو اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، اور جب ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو ہم نے اس تعلق کو مزید بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو اس کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا آ پہنچتی ہے، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہو گئی تا وقت وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ تو یہ پیٹرن بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں سے ان کے لیے مکر سجا دیے گئے، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یعنی ہم جب کچھ لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری فریادیں سنیں گے، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں گے، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ایسی ڈکشنری نہیں، کسی میں کسی کا نام نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ چھوڑ کر ہم نے کیا کر دیا، اتنے بیچ میں کنیکشنز بنا لیے کہ اب ہم خود ہی تھکنا شروع ہو گئے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کی بات سننی ہے یا جو ہمیں کوئی ایک درمیان والا انسان بتا رہا ہے اس کی بات سننی ہے، اس کی بات کے مطابق چلنا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، جنت کے مقامات کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی انسان کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ انٹری دے دے وہاں پہ، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ صرف انٹری نہ ملے بلکہ ہمیں جنت الفردوس ملے، لیکن وہ جو انٹری ہے وہ بھی بہت ہی کامیابی کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی بنیادیں کس چیز سے بنائی گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک چاندی کی ہے، اس کا گاڑا مشک خالص کا ہے، اور اس کے کنکر مرجان اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اور جنتیوں کی جنتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، اور جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، اور ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی بھی ڈھیلی نہ ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بالا خانوں والی جنتوں کو، اس جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرق و مغرب میں چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے مقامات ہوں گے جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا، جب انبیاء کی بات کرو، ان کی کوئی مثال دو، کہتے ہیں بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کی تائید کے ساتھ چل رہے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ویسے کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے درجات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل انسان کو ٹارگٹ اپنا کیا بنانا چاہیے؟ جنت، آخرت، اللہ کی رضا،
اور اس دنیا میں ایسے رہنا چاہیے کہ یہاں پر ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے ان کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف جانب میرا لوٹنا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ کے عذاب سے آپ کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے کر آئے. ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھائیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رول بھی بتایا جا رہا ہے. ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء تھے وہ بھی نارمل زندگی گزارتے تھے، وہ درمیان میں ہی رہتے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ٹائم گزارتے تھے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے معاملات بھی کرتا ہے، اپنی کوئی تجارت بھی کرتا ہے، تو اس کے سامنے بھی بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر اللہ کا کون سا حکم ہے، یہ جو مجھے مشکل آ رہی ہے اس کا کیا حل ہے، اس کو کیسے میں نے دیکھنا ہے. تو ہمیں پھر دوسروں کے ساتھ بھی ایمپتھائز کرنا اور ان کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے کہ کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو یہاں پر بار بار ہمیں کس بات کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اصل بات سمجھائی کیا جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سسٹم اور اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ جھکا لیں اور اسی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. 13واں پارہ، اور اب ہم آئیں گے سورہ ابراہیم کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. سورہ ابراہیم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم جو تھیم اس کی دیکھتے ہیں اس میں شکر گزاری کا بہت زیادہ ذکر ہے. اور اس صورت میں ہم بہت سے ایسے اینگلز پڑھیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ شکر گزاری سے زیادہ شکایتی رویوں پہ رہتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنے بارے میں بھی. اس کے علاوہ جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، جتنی مرضی نعمتیں سامنے پڑی ہوں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہے کیا ہماری زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر قناعت نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے ہم کیا کریں اور کے حوث میں جا رہے ہیں. مٹیریلزم پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جو کنزیومرزم کی سوسائٹی ہوتی ہے، جو اشتہار ہیں، ایڈز ہیں، اور وہ سب ہمیں پھر اپنی طرف گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی زندگی میں وہ خیر و برکت کہاں سے لے کر آئیں. اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں اور اس کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ظلمات کی بات ہو رہی ہے کہ اندھیرے بہت سارے ہیں اور اس کے مقابلے میں نور ایک ہی ہے. تو ہمیں یہ بات ہی سیکھنی ہے کہ جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں ہوں، جہاں سے بھی ہماری زندگی میں ناشکری کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو کیسے درست کریں گے، کیسے ٹھیک کریں گے، اس کے لیے ہمیں اس نور کی طرف آنا ہے. اور اس نور کی طرف آنے کے لیے، یعنی کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک بندہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے اس نور سے وہ فائدہ حاصل کرے گا. یعنی وہ جب قرآن پر غور کرتا ہے اس طرح سے کہ اپنے نفس کو ادب سکھا سکے، اور اس کا نفس اس سے راضی نہیں ہوتا کہ جو اللہ عز و جل نے اس پر فرض کیا ہے اور اس کی ادائیگی جہالت کے ساتھ کرے، بلکہ اس نے ہر بھلائی کے لیے علم اور فقہ کو اپنے پر دلیل بنایا ہوا ہوتا ہے. جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو فہم اور عقل کو حاضر کر کے پڑھتا ہے اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ کہ جو چیز اللہ نے لازم ٹھہرائی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو
कैसे उसके ऊपर जमाए और कैसे उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। फिर ये भी कि वो ये भी देखता रहता है जब वो इस नूर से कुछ जहालत से निकलना चाहता है और इस नूर की तरफ बढ़ना चाहता है कि उसका ये इरादा नहीं होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कब ख़त्म होगा। जैसे आप देखें कि लोग जब कुरान पाक को पढ़ते हैं और बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करते हैं तो अक्सर औकात उनका ये टारगेट होता है कि जल्दी पढ़ लो, कुरान को ख़त्म कर लो। और हमारे बच्चों का माइंडसेट ये बनना शुरू हो जाता है कि बस कुरान को हमने ख़त्म किया और अब हम दुनिया की तरफ जाएंगे, दुनिया की तरक्की की तरफ जाएंगे। जबकि बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत होती है जो हमने पढ़ना है उस पर अमल करना है। एक दफ़ा पढ़ने से कुरान पाक को हम ख़त्म नहीं करते बल्कि दोबारा से इसका आगाज़ कर देते हैं। और इसी तरह से अल्लाह के सिवा दूसरों से इंसान कैसे अपने आप को बेनियाज करे, कहाँ कहाँ मुत्तकी की जो क्वालिटीज़ आई हैं उनकी चेक लिस्ट बनाए और अपने आप को उसमें शामिल करने की कोशिश करे। और ये भी सोचे कि कब मैं मोहसिनीन में शुमार हो रहा हूँ, ये भी देखे कि कब मैंने तवक्कुल किया और कब नहीं किया, कब मुझे ये सोचना है कि यहाँ पर मुझे खुशू करने वालों में शामिल होना है, कब मेरा शुमार सब्र करने वालों में होना चाहिए, और कहाँ मैंने सच बोलना है, कौन से डरावे जो हैं मुझ पर असर डालें और कब मैं रुजू करने वालों में हूँ। फिर ये कि वो ये भी सोचने वाला हो कि कब मैं अपने गुनाहों से तौबा करूँ, मुझे किस तरह से अपने ऊपर काम करना है कि मुझे मुसलसल नेमतों की पहचान रहे, मैं नेमतों का शुक्र अदा करने वाला हूँ, और मैं अपने अजमत वाले रब से अपने ताल्लुक़ को कैसे मजबूत करूँ। इसी तरह जो ख्वाहिशात का गलबा मेरे ऊपर आता है मैं उससे अपने आप को कैसे बचाऊं, ज़ुबान की हिफाजत कैसे करूं, अपनी निगाहों को कब झुकाऊं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे करूं, और मैं अपने अयूब को खुद ढूंढ कर उनको ठीक करने की कैसे कोशिश करूं। इसी तरह से मैं आखिरत के लिए क्या ज़्यादा राह तैयार कर रहा हूं, और ये कि हर मौके पे मैं सोचूं इस रोशनी के साथ ही कि कब कब मेरा रब मुझसे राज़ी है। जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और काफरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़ापन पैदा करते हैं। यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं। हमने हर एक नबी को इसकी कौमी ज़ुबान में ही भेजा ताकि इसके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, और वो गलबा और हिकमत वाला है। याद रखो जबकि हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि तुम अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। अब आप देखिए ये थीम शुरू हो जाएगी, यानी जो इंसान अंधेरों में रहता है ना उसके अंदर नाशुक्री होती है, इनग्रेटिट्यूड होता है, उसको कुछ भी आप दे दें उसको कोई नेमत नहीं नजर आती। और नूर में जब इंसान आ जाता है, उस रोशनी में आ जाता है, अल्लाह के कलाम के साथ इंसान अपने आप को कनेक्ट करता है, तो वहां से अब उसके लिए रास्ते खुलते हैं। इसमें निशानियां हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, यहाँ पे सब्बार और शकूर की बात हुई है, मुबालगे का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इस सीगे में हम ये भी देखते हैं कि ये दो बातें जो आई हैं, सब्र और शुक्र, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये इंसान जिसके अंदर सब्र होगा वो शुक्र की तरफ जाएगा, जब इंसान शुक्र करना शुरू करेगा तो उसके अंदर अब सब्र जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टू साइड्स ऑफ द कॉइन, कि बंदा मोमिन जो है या तो सब्र की कैफियत में हो या वो शुक्र की कैफियत में हो, और इसी से इंसान अपनी फिर ग्रूमिंग को बढ़ाना शुरू कर देता है। यही बात अगर हम अपने घरों में भी प्रैक्टिस करना शुरू करें कि हम देखते रहें हर वक्त कि इन दोनों कैफियत में से कौन सी मेरी कैफियत है, यानी जब मुश्किलात आ रही हैं, जैसे में हदीस से भी पता चलता है, तो अब मुझे इस वक्त सब्र करना है, इस वक्त अपने आप को अच्छाइयों पे जमाते चले जाना है, अल्लाह से अपने ताल्लुक को और मजबूत करना है, अल्लाह से दुआ करनी है कि जो मुश्किल मुझ पे आई है इसमें जो भी मेरे रब तेरी हिकमतें हैं, जो तू मुझे सिखाना चाहता है मुझे वो सिखा दे, मुझ पे वो जो है अयां कर दे वो बातें सारी। और जब हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे हालात होते हैं तो तब हम शुक्र की तरफ जाएं, तब हम अपने रब के सारे इनामात जो हैं उनको एंजॉय भी करें और उनके बारे में सोचें भी। जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो उसने तुम पर किए हैं, जबकि इसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख पहुंचाते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। हर इंसान की जिंदगी में जाती तौर पर भी कोई ना कोई आजमाइश आती रहती है, लेकिन जैसे हम आजमाइश के टाइम पे परेशान होते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, हमें अपने लिए बार बार अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या हम उसके बाद भी अपने आप को अच्छे लेवल पे लेकर जाते हैं। एक और जो हमारा बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स का इंतजार करते हैं। हमने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स रखे होते हैं जो कि कई दफा फौरन अचीव करने मुश्किल है। मसलन जो चीज आपको 7 साल में हासिल होनी है
उन 7 सालों को आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए एक टॉर्चर बना देते हैं। तो बजाय इसके कि हम जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हम उसको जो अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हैं, उन छोटी छोटी बातों पर हम खुश हों, राजी हों और हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो जिसे कहते हैं दे आर एडिंग ऑन टू माई मेन टारगेट्स, मेन गोल्स, मेन अचीवमेंट। लेकिन हम रोज अपने आप को यही सबक देते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं मैंने हासिल किया। और जब हम अपने आप को ये ऐसा सबक देते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है और उसकी वजह से फिर हम अपने आप को शुक्र की कैफियत की तरफ नहीं लेकर जा सकते। और जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब सख्त, बहुत सख्त है। यहाँ पे अहम बात बताई जा रही है, अहम फार्मूला हमें दिया जा रहा है, व इन तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। बहुत यहाँ पे स्ट्रेस देकर हमें ये बात बताई जा रही है कि शुक्र क्या है। अल्लाह ताला ने हमें आगाह कर दिया कि शुक्र गुजारी हम करेंगे तो अल्लाह हमें मजीद देंगे, और जब हम नाशुक्री की कैफियत की तरफ जाएंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मुश्किलात ही आएंगी। अब कई दफ़ा माएँ जो होती हैं घर में, वो अपने बच्चों को शुक्र गुजारी सिखाना चाह रही होती हैं, उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। वो कहती हैं कि हम बच्चों को चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये है कि कांस्टेंट कंप्लेन, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे फ्रेंड्स के पास क्या कुछ है, पीपल आर सो लकी, मेरा दिल चाहता है हम इतने अमीर हों, हमारे पास ये हो। और एक माँ है जिसका दिल चाहता है कि उसका बच्चा जो है अल्लाह की इताअत पे राजी हो और एक अच्छे तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारे, वो परेशान हो जाती है। वो कहती है मैं इसको कैसे सिखाऊं, कैसे अल्लाह की शुक्रगुजारी सिखाऊं। अगर हम उनको ऐसी आयात के जरिए बताना शुरू करें कि बच्चों शुक्र की कैफियत कैसी होती है और उसको कैसे हासिल किया जाता है, तो यहाँ पर हमें ये भी अंदाजा होना चाहिए कि शुक्र को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि शुक्र होता क्या है और वो हम अपनी जिंदगी में किस तरह से अपने आप को इस कैफियत की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो शुक्र के अगर हम लुग़वी मायने जो है वो देखना शुरू करें तो शुक्र का लफ्ज़ ऐसे जानवर के लिए बोला जाता है जो थोड़ा चारा खाए और वो या तो ज्यादा दूध दे, या ये कि थोड़ा खाने के बावजूद बहुत तरोताज़ा नजर आए और मोटा नजर आए। यानी जिससे कहते हैं कि आपको इनपुट कम मिल रही है लेकिन आप आउटपुट ज्यादा दे रहे हैं। शुक्र ये नहीं है कि जब मेरे टेबल भरा हुआ है खाने से, मेरे पास बहुत बड़ा सा घर है, जो मेरी ख्वाहिशात की चेक लिस्ट है वो सब मुझे मिल गया है, अब मैं कह रही हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरे इन-लॉज भी अच्छे, शौहर भी अच्छे, बच्चे भी ताबेदार, नौकरी भी बड़ी अच्छी, जहां हम जाना चाहते हैं, पैसे स्पेंड करना चाहते हैं वो भी हो गया, हेल्थ भी अच्छी, वेल्थ भी अच्छी। नहीं, ये शुक्र नहीं है। शुक्र गुजारी ये है कि आपके पास वसाइल में या ताल्लुकात में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और होता ऐसे ही है। हकीकतन हम में से किसी के पास भी कोई परफेक्ट पैकेज नहीं आता। ऐसा ही है कि कुछ मुश्किलात हैं, कुछ जो है आसानियां हैं, कभी खुशी है, कभी गम है। तो हम हर कैफियत में ये देखें कि अगर थोड़ा भी आ रहा है लेकिन वहां पर भी मैंने अपने रब का शुक्र अदा करना है। इसी तरह शुक्र को जब हम कुरान पाक में देखते हैं तो ये मुख्तलिफ इश्काल में वहां पर आया है, और इसमें कहा जाता है कि तकरीबन 77 बार आया है। कहीं पर ये इसम की शक्ल में आया, कहीं फेल है, कहीं मस्दर है, कहीं जमा है, कहीं मुफरद है, कहीं मुबालगे की शक्ल में आया है। बेसिकली इसके जरिए हमें इसकी शुक्र की बहुत सी डायमेंशंस दिखाई जाती हैं और हमें बताया जाता है कि शुक्र का इंसानी जो जिंदगी है और अखलाक है और रवैये हैं उस पर कैसे कैसे असरात हैं। इसी तरह से हमें यह भी देखने की जरूरत है कि जब हम इस्तिलाहन बात करते हैं कि शुक्र क्या है, तो अगर शुक्र अपने से बड़े का अदा किया जाए, किसी एक बुजुर्ग ने कहा, तो वो इताअत की सूरत में होगा, और अगर बराबर वाले का हो तो एहसान का बदला होगा, और अगर अपने से कम अहम शख्स का होगा तो उसे जज़ा और बदला देना और उस पर एहसानात करना शुक्र होगा। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों से जो हमारी डीलिंग्स हैं उसमें भी फर्क आना शुरू हो जाएगा कि हम कैसे शुक्र अदा कर रहे हैं। सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शुक्र से मुराद है बढ़ चढ़ कर अताअत करना और नाफरमानियों से बचना, चाहे वो जाहिरी हो चाहे वो छुपी हुई हो। इसी तरह से शुबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इनकसारी और आजी है और नेक कामों का हमेशा करना, ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करना, खूब अताअत गुजारी करना, ज़मीन और आसमान के मालिक से अपना ताल्लुक पैदा करना। सो ये सब जो तारीफ़ें हैं या जो हमने डेफिनेशन देख ली, इनका निचोड़ ये निकलता है कि इनामात करने वाले की तारीफ़ और सना करना, अच्छे तरीके से करना, और जब हमारे से कोई गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए तो फिर उसका एतराफ़ भी कर लेना।
इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत के अंदर अल्लाह के शुक्र की हकीकत का इजहार और एतराफ़ बंदे की ज़ुबान से हम्दो सना की सूरत में होता है। ये तो ज़ुबान से नेमतों का इजहार है। रहा दिल से ज़ाहिर होना तो ये अल्लाह के हजूर इबादत करना, उसके कल्ब की इबादत जो है, और अल्लाह से मोहब्बत करना, जिस्म के बाकी हिस्सों से अल्लाह की मुकम्मल फर्मा बरदारी से शुक्र का इजहार किया जाता है। तो यानी शुक्र के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सी ऐसी कैफियत को समझना होगा। लेकिन बात यही है, जितना हम शुक्र करते जाएंगे अल्लाह ताला हमारी, जिसे कहते हैं ना, या तो क्वांटिटी को बढ़ा देगा जो भी कुछ हमारी जिंदगी में है, या उसकी क्वालिटी को बेहतर कर देगा। मूसा ने कहा, अगर तुम सब और रूए ज़मीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बेनियाज और तारीफ़ों वाला है। क्या तुम्हारे पास तुम में से पहले लोगों की खबरें नहीं आईं, यानी कौम नूह की और आद और समूद की और इनके बाद वालों की, जिन्हें सवाए अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। इनके पास इनके रसूल मोजज़े लाए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिए और साफ कह दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसके मुनकर हैं, और जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें तो इसमें बड़ा भारी शुबा है। यानी अब आप देखें, ये भी नाशुक्री की किस्म है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से हदायत आ रही है, आपको सब कुछ पता चल रहा है और आपके लिए जिंदगी आसान हो रही है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम नहीं इसको मानने के लिए तैयार। आज के दौर में भी आप देखें, लोग इतनी मुश्किलात गुजारते हैं, इतनी तन्हाई है, इतनी लोनलीनेस है, इतनी ताल्लुकात की खराबियां हैं, इतने अपने अंदर के जो अजीबोगरीब तूफान हैं उनको ले लेके फिर रहे हैं, लेकिन जब उनको कहा जाए कि आप अल्लाह के कलाम को पढ़ें तो नहीं, तैयार नहीं होते। कहते नहीं, ये तो मुझे कोई इस चीज पे कन्विंस कर दे और कोई मुझे ये समझा दे और फलां की वजह से मैं नहीं सुनता। तो आप देखें, फिर ये नाशुक्री की कैफियत जब होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर इंसान की तरफ से ये जो अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं, इन्ना अज़ाबी लशदीद, ये एक अजाब की शक्ल हमारे लिए हो जाती है ना, कि फिर हम मुश्किलात में घिरे रहते हैं। बच्चे भी आप देखें, जब हमारे नाशुक्री करते हैं तो क्या है, जो नेमतें उनको मिली हुई हैं, माँ बाप इतनी मेहनत कर करके ला रहे हैं, उसकी कदर नहीं करते, तो वो फिर घर में रह के सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं रहते। इनके रसूलों ने उन्हें कहा कि क्या ये हक के ताला के बारे में तुम्हें शक है, जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत अता फरमा दे। उन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें इन खुदाओं से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे हैं। अच्छा, तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। इनके पैगम्बरों ने इनसे कहा कि ये तो सच है कि हम तुम जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। ये भी देखें, एक शुक्रगुजारी की कैफियत के साथ ही आता है ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। अल्लाह ताला कई दफा इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, इतने बेहतरीन लोग होते हैं, उनसे वो काम नहीं करवाता, और कई दफा बहुत आम से लोगों से वो काम करवा लेता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मोजा तुम्हें लाकर दिखाएं, और ईमानदारों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आखिर क्या बात है कि हम अल्लाह ताला पर भरोसा ना रखें जबकि इसने हमारी राहें सजाई हैं। वल्लाह, जो ईज़ाएं तुम हमें दोगे हम इन पर सब्र ही करेंगे। तवक्कल करने वालों को यही लायक है कि वो अल्लाह पर ही तवक्कुल करें। अब आप देखें, ये सारे ट्रेट्स इंसान की जिंदगी में कब आते हैं, जब इंसान शुक्रगुजारी करता है, ठहरा लेता है, अपने आप को जमा लेता है, तो फिर तवक्कुल करना भी आसान हो जाता है। काफरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे या फिर तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ, तो इनके परवरदिगार ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम इन जालिमों को ही गारत कर देंगे और इनके बाद हम खुद तुम्हें इस जमीन पर बसाएंगे। ये है उनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वईद से खौफजदा रहें। ज़ालिका लिमन खौफ मकामी व खौफ वईद। अब आप देखें, यहाँ पे कितनी अहम बात बताई जा रही है कि अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना। जब भी इंसान जाता है नाशुक्री की कैफियत में, इनग्रैटिट्यूड में, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे दावे करना शुरू कर देता है। और कई लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि नाउजुबिल्लाह, मैं जाकर अल्लाह से सवाल करूंगी कि मेरी जिंदगी में ये कमी क्यों रही, ये चीजें ठीक क्यों नहीं, तो आप सोचें कि ये उन लोगों के लिए फिर जिंदगी आसान नहीं होती और ना आखिरत के मराहिल आसान होते हैं। तो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना कि मैं अपने रब के आगे नहीं खड़ी हो सकती। आप देखिए, दुनिया में हम कोई भी शख्स हमें लगता है कि जरा सा अथॉरिटी वाला है, उसके लिए हम यस सर हो जाते हैं। दिल में हमारी कई दफा कुड़न सी हो रही होती है कि क्या मुझे ये काम करना पड़ा है, लेकिन कहते हैं क्या करें, बॉस इज बॉस। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो सब जितने बॉस हैं उनका भी बादशाह है,
تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے. اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں. پھر ان کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے. ان آیات کو پڑھیں اور جب آپ شام کو افطاری کریں، جب آپ کا حلق خشک ہو رہا اور آپ پانی پئیں، شربت پئیں، تو یاد رکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کا حق سے ادا کریں گے تو آخرت میں بھی ہم پھر ان مشکلات سے بچنا شروع ہو جائیں گے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوں گے اور یہی دور کی گمراہی ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے. اس وقت کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا. میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں. ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی. بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو. نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی بٹر ریالٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان جو دنیا میں ہمیں بھٹکاتا ہے اور ہم ہر بات پہ کہتے بھی ہیں وہ شیطان نے مجھے سکھا دیا، بلکہ ہم تو بچوں کو بھی کہتے ہیں ویری نوٹی شیطان. ہم ایسی باتیں کر کر کے اور کئی دفعہ مذاق میں ٹھٹھے کر کر کے بھی کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن وہی شیطان جس کی باتوں میں آگے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بالکل ایک ڈسکلیمر کے ساتھ وہاں آئے گا. وہ ماننے گا ہی نہیں. وہ کہے گا میں نے تو صرف ان کو ایک آئیڈیا دیا تھا. کیش کس نے کیا؟ انہوں نے خود کیا. یہ خود اس راستے پہ چلے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کام کر لو، ادھر چلے جاؤ. کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑا، کوئی زبردستی تو نہیں کی. تو اب دیکھیں کہ جب انسان اس قسم کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو سوچے تو صحیح کہ وہاں پر کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے.